Good morning, students. Yesterday I taught you some of the editing parts, and there was something 4 to 5 paragraph is remaining. So I'm giving you as a homework. So please complete that remaining parts. Today we are going towards again the textbook, and now we have to revision. We are moving towards the revision part. આપણે revision part તરફ જઈ રહ્યા છીએ. So before I go to revision part, I wanted to clear that a revision, whatever given in the last year textbook in a last page, 1 to 6 and 7 to 11, there has been given a 2 unit exercise. So I would love to resolve it. આપણે એને solve કરીએ. So we have some of the ideas how it comes the whole paper. આખું પેપર કેવી રીતે આવે છે. So we have the live on કે આપણે આને solve કરીએ. Okay, so today we are going to solve unit 1 to 6, and the next lecture we will take 7 to 11. In between we will take a direct indirect speech and the active passive. Okay, we have only the two main topic remain, and which one is direct indirect, and second one is the active and the passive. Okay, so this is what we have remain. Okay, this is a language function. Okay, language function. So let we have solve together. આપણે સાથે મળીને solve કરીએ આને. Okay, and of course when I'm exercising this, so it is your part that you have to write down it in your notebook. Okay, let's we do it. Here is given a one dialogues. In a paragraph we have given some of the words. So first we will read it, and then we go on our dialogues part. Okay, so it is one of the dialogues. You can consider it is one of the filling the blanks. Okay, so here is written that the filling the blanks with the given options and complete the dialogues. Okay, so both is there because the here the filling the blanks. Okay, and the inner given in a dialogues form. Okay, so let we have first know that the words given in a bracket. Could you please bring me cup of coffee? Here is asking that શું મને cup coffee આપીશ. Could you give me a pen to fill out of the form ભરવા માટે પેન આપીશ. Would you like a sugar in that? શું એમાં sugar જોઈશે coffeeમાં? Could I another black blanket please? Could I get another blanket? શું મને બીજું કોઈ blanket મળશે? Would you like a pillow as well as? શું pillow મળશે? Okay, સો અહીંયા જ્યારે તમે રીડ કરો છો તો 2 કે 3 જેવા સેન્ટેન્સ છે તમને એક જ, એટલે કે એવું લાગે છે કે એક જ પેરેગ્રાફના હશે. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં આપણે ઉપર જે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ છે એને રીડ કરીએ. ઓકે, હવે બ્રેકેટ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે, બ્રેકેટ તો આપણે સમજી ગયા. સો યુ ડેશ આઈ એમ ફિલિંગ અ લિટલ કોલ્ડ. સો યુ, હવે એને કોલ્ડ છે તો હી ઇઝ આસ્કિંગ ફોર બ્લેન્કેટ. એને ઠંડી લાગે છે. વેન યુ ફીલ સમથિંગ કોલ્ડ તો યુ વુડ લાઈક ટુ આસ્ક બ્લેન્કેટ, રાઈટ? તો યુ, કુડ યુ ગેટ અનધર બ્લેન્કેટ? ઓકે, તો અહીંયા એ કોફી તો માગશે નહીં, પેન તો માગશે નહીં, સુગર તો માગશે નહીં, પીલો તો માગશો નહીં. તો અહીંયા શું આવે છે? બ્લેન્કેટ. તો કુડ આઈ ગેટ અનધર બ્લેન્કેટ પ્લીઝ? ફ્લાઇટ અટેન્ડન્ટ certainly sir dash. સો અહીંયા આવશે ફ્લાઇટની વાત કરે છે. સો he is asking that might be could you please bring me cup of coffee? you no thanks but dash. હવે આપણે આખું પહેલાં વાંચીએ કે એક કેટલા છે. યુ, ફ્લાઇટ એન્ડ ફ્લાઇટ અટેન્ડન્સની વાત થાય છે. તો સૌથી પહેલાં યુ ડેશ આઈ એમ ફીલિંગ લિટલ કોલ્ડ. ફ્લાઇટ અટેન્ડન્ટ સર્ટેનલી સર ડેશ. ઓકે, પછી નો યા યુ એટલે કે તમે આન્સર આપો છો નો થેન્ક્સ બટ ડેશ. ફ્લાઇટ અટેન્ડન્ટ શ્યોર. યુ યસ પ્લીઝ. એન્ડ flight attendants, you don't have with me right now. I shall get one for you. Okay,
હવે અહીંયા આપણે સેટ કરવાનો છે. ઓકે, સો સૌથી પહેલા એણે શું માગ્યું? તમે માગો છો ડેશ આઈ એમ ફીલિંગ લિટલ કોલ્ડ. ઓકે, સો અહીંયા આપે છે કે શું તમે મને બ્લેન્કેટ આપશો? સો ફ્લાઇટ અટેન્ડન્સ શું કહેશે? સર્ટેનલી સર. એ શું કહેશે કે યસ, એનો આન્સર આપશે. ઓકે, કે યસ આઈ વિલ ડુ ઇટ. ઓકે, ફ્લાઇટ અટેન્ડન્ટ શ્યોર પૂછે છે વિલ યુ લાઈક અ પીલો એઝ વેલ એઝ, શું તમને પીલો બી જોઈશે? ઓકે, ફ્લાઇટ અટેન્ડન્ટ પૂછે શું તમને પીલો બી જોઈશે? યુ યસ પ્લીઝ. એન્ડ પછી પૂછે કે છે કુડ યુ પ્લીઝ બ્રિંગ મી કપ ઓફ કોફી, એમે કોફી માંગે છે. યુ સેડ યસ પ્લીઝ. એન્ડ શું કહે છે? એડ સુગર. એમાં શું કહે છે કે વુડ યુ લાઈક અ સુગર ઇન દેટ? યુ સેડ યસ. તો આવી રીતે તમારું આ કમ્પ્લીટ થશે. એટલે તમે છો અને એક ફ્લાઇટ અટેન્ડન્ટ, એટલે કે ફ્લાઇટમાં જ્યારે એન્ટર થઈએ છીએ ત્યારે, એટલે કે જ્યારે એ હેલ્પર હોય છે આપણને પૂછતા હોય છે કે વુડ યુ લાઈક ટુ ટેક, તો ફર્સ્ટમાં આવશે કે તમે યુ આર ડિમાન્ડિંગ ફોર બ્લેન્કેટ. they are asking for would you like to take pillow, you say yes. then તમે માગો છો કે I would like to take મતલબ કે could you please bring me a cup of coffee, તો દે કે yes sure. પછી એ પૂછે છે તમને કે would you like to like a sugar in that, શું તમને સુગર જોઈએ? તો you said yes. ઓકે, સો આવી રીતે તમારું અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે, now rewrite the text correctly sentence if necessary. ઓકે, હવે રીરાઇટ ટેક્સ્ટની આપણે વાત કરીએ તો પહેલાં અહીંયા આખું જે બી ટેક્સ્ટ છે એને રીડ કરી નાખો. રીડ કરો પહેલાં, સૌથી પહેલાં એવું ના વિચારશો શું કરવાનું છે, પહેલાં આખું ટેક્સ્ટ રીડ કરો. ઓકે, એ જ હું તમને હંમેશા શીખવાડું છું કે રીડ એન્ડ દેન થિંક કે કઈ કઈ કરેક્શન આપણે ક્યાં ક્યાં કરવી. ઓકે, સી રમેશ ઇઝ લુકિંગ એટ સમથિંગ. ઓકે, let me go and ask him that he is looking for. I thought he can be searching for his book. હવે શું કહે છે? લુકિંગ. તો રમેશ ઇઝ લુકિંગ સમથિંગ ના આવે, રમેશ ઇઝ સર્ચિંગ સમથિંગ આવે. લેટ વી ગો, સો લેટ્સ વી ગો. ઓકે, આસ્ક એટલે કે આસ્ક, ઇટ્સ નોટ અ પેલું છે એટલે કે પ્રેઝન્ટ છે, તો આસ્કની જગ્યાએ આસ્ક. હિમ that him to, દેટની જગ્યાએ ટુ he is looking for. I thought, તો I think, thought નહીં આવે, I thought, I think he can be, he is searching, can be ના આવે, he is searching for his book. ઓકે, સો આવી રીતે આવશે. બિકોઝ આ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે તો આવી રીતે તમારે કરેક્શન કરવાનો છે. અરેન્જ ધ જમ્બલ પાર્ટ ટુ મેક ધ મીનિંગફુલ સેન્ટેન્સ. હવે આ આપણે આવતું નથી, પહેલાં આવતું હતું પણ આ આપણે હવે નથી આવતું જે જમ્બલ પાર્ટ્સ છે. ઓકે, બટ સ્ટીલ તમારે જો કરવું હોય તો તમે એઝ તમારે એક્સ્ટ્રા એક્ટિવિટી તરીકે આને જમ્બલ પાર્ટ્સ જ્યારે કરવાનું હોય ત્યારે એક્સ્ટ્રા ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલની જરૂર પડતી હોય છે, એટલે તમારે થોડું દિમાગ લગાવવું પડે. લાઈક કે જમ્બલ એટલે આમ તેમ જે સેન્ટેન્સ છે એ આઘા પાછા છે, આપણે એને કરેક્ટ ફોર્મમાં લાવવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એક જોઈએ તો ઇટ ઇઝ નોટ એડવાઇઝેબલ એઝ ઇટ ઇઝ ફોર અસ ટુ ગો આઉટ રેનિંગ હેવીલી. ઓકે, સો શું આવશે? એઝ ઇટ ઇઝ રેનિંગ હેવીલી. હવે આપણે આને કરેક્ટ ફોર્મમાં ગોઠવીએ છીએ તો આવી આવશે એઝ ઇટ ઇઝ, જેવું આપણે જાણીએ છીએ કે એઝ ઇટ ઇઝ રેનિંગ હેવીલી ઇટ ઇઝ નોટ એડવાઇઝેબલ ફોર અસ ટુ ગો આઉટ. તો આવી રીતે તમારે જો એક્સ્ટ્રા તમારે કરવું હોય તો તમે આ કરી શકો છો, એમાં કંઈ રોંગ નથી. ઓકે, સો એક એક્ઝામ્પલ તરીકે મેં તમને સમજાવી દીધું કે આવી રીતે સેન્ટેન્સ આડાઅવડા છે, આપણે આપણી રીતે એને ગોઠવવાના છે. ઓકે, હવે અહીંયા જો ચૂઝ ધ અપ્રોપ્રિએટ રિસ્પોન્ડ ફ્રોમ ધ ઓપ્શન. ઓકે, કુડ યુ પ્લીઝ બ્રિંગ દેટ બુક હિયર કૃષ્ણ? નો. હવે અહીંયા આપણે આ આપણું કામનું છે નહીં, તો આપણે આને શું કરીશું? એને સ્કીપ કરીશું, કેમ કે આ બી આપણે આવતું નથી. ઓકે,
હવે યુઝ લેટ નો આપણે આમાં જે છે ઘણી બધી વસ્તુ આપણે નથી આવતી. ફોર એક્ઝામ્પલ લેટ વી હેવ નોટ, આપણે અત્યાર સુધી લેટ શીખ્યા નથી. સી આપણે આમાંથી જે આપણા કામનું છે એ જ કરવાના છીએ, બાકી આપણે આમાંથી જે કામનું નથી એ નથી કરવાના. ઓકે, સો આપણે આને બી સ્કીપ કરીએ કેમ કે આ બી આપણે આવતું નથી. ઓકે, હવે આ આપણે જોઈએ કે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ પ્રોપર ફોર્મ ઓફ વર્બ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ. ઓકે, હવે આ બી આપણે નથી આવતું. ઓકે, સો યસ પહેલાં હતું પણ અત્યારે નથી આવતું. આપણે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ આવે છે પણ આપણે ટેક્સમાંથી પૂછવામાં આવે છે, આવી રીતે નથી આવતું. સો આપણે આને બી સ્કીપ કરીશું. તમારે કરવું હોય તો આપણે કરી દઈએ. ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ એટલે વર્બ છે. વર્બ જે આપણે ફર્સ્ટ જ્યારે મેં ટેન્સ ચલાવ્યું હતું ત્યારે આપણે શીખ્યા હતા. ચલો આપણે કંઈ વાંધો નહીં, એકવાર સોલ્વ તો કરી દઈએ કેમ કે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ મેં તમને કરાવેલા છીએ અને આ જ્યારે તમને બધા ટેન્સ આવડતા હશે તો જ આ ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ આપણે કરી શકીશું. સૌથી પહેલાં એ જ હું પહેલાં કહું છું એ પ્રમાણે અત્યારે બી કહું છું કે સૌથી પહેલાં આપણે આખું ટેક્સ વાંચી જવાનું છે. ઓકે, The government of Gujarat does decide to provide a clean drinking water to all the remote village by 2016 AD. Most of village does electricity by 2018 AD. The government does launch a massive drive, a clean Gujarat, green Gujarat. More classroom dash in a village under a SSM scheme. Okay. હવે આ જે છે ટેન્સીસ છે, પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે, એટલે આપણે એ રીતે જ કરવાનું છે. ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત ડિસાઇડેડ એટલે કે ડિસાઇડ કરે છે. ગવર્મેન્ટ ગુજરાત હેઝ ડિસાઇડેડ ટુ પ્રોવાઇડ અ ક્લીન ડ્રિંકિંગ વોટર ટુ ઓલ ધ રિમોટ વિલેજ બાય 2016. Most of village provide electricity by સોરી, હવે 2018ની વાત કરી છે હજી, એટલે કે ફ્યુચરની વાત કરી છે. અહીંયા જો 2018 અહીંયા છે તો મોસ્ટ ઓફ વિલેજ વિલ પ્રોવાઈડ ઇલેક્ટ્રિસિટી બાય 2018. ઓકે, ધ ગવર્મેન્ટ ડેશ અ મેસિવ ડ્રાઈવ ક્લીન. સો ગવર્મેન્ટ લોન્ચ, એણે લોન્ચ ઓલરેડી કરી દીધું છે. તો ગવર્મેન્ટ launched a massive clean Gujarat. More classroom built in a village under the SS scheme. સો અહીંયા તમારે જોઈ લો પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે અને એક ફ્યુચર ટેન્સ છે, એટલે આપણે શું કરવાનું છે એમાં જોવાનું છે કે 2018ની વાત કરી છે એટલે આવનારી ટાઈમની છે અને બાકી બધી જગ્યાએ આપણે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે. મોર ક્લાસરૂમ્સ ડેશ બિલ્ટ ઇન અ વિલેજ અંડર ધ SS સ્કીમ, એટલે વિલ એ બી અહીંયા કંઈ કીધું નથી તો વી વિલ એડેડ ધેટ ઇન અ. ઓકે, હવે અહીંયા ટેક્સ્ચ્યુઅલ કોમ્પ્રિહેન્શન આપ્યું છે. ટેક્સ્ચ્યુઅલ કોમ્પ્રિહેન્શનમાં આપણે આ બી આપણે કરવાનું નથી. પહેલાં આવતું હતું કે ભાઈ વાય ડીડ મધર ચિત્તા ગો ઓન અ ક્રાય, MCQ આવતું હતું, બટ આપણે અત્યારે નથી કરવાનું. બટ સ્ટીલ આપણે લખવાનું નથી આ કેમ કે આપણે હવે પેરેગ્રાફમાં આવે છે. સો સ્કીપ ઇટ. Read the extract, answer the questions in a 1 or 2 sentence. ઓકે, સો અહીંયા જે છે કે ડૉક્ટર શર્મા, આ આપણા કામનું છે. ડૉક્ટર શર્મા, ક્લિનિંગ ઓફ ધ માઉથ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ requirement of the dental hygiene. If you don't clean your mouth, the tiny bites of food inside stick to the surface of your teeth and in the space between your teeth. Now, a germs feed on these food particles who eventually eat up the part of the teeth too. They destroy the enamel coating of the teeth, and in a long run, it leads to cavity. Okay, so here is some of the explanation given by the Dr. Sharma that if you are not cleaning your teeth, તમે તમારું જો ટીથ ક્લીન નથી કરતા તો it will damage your teeth. So we have to clean our mouth. Okay, and eating like a food, if you are not cleaning the teeth, the food particles stuck in our teeth and it will damage and get the, it will damage and give damage your teeth and
jumps developed. Okay, so એના ઉપરથી આપણે જોઈએ છે કે here is a given a two uh, question. So how is our dental hygiene affected? કેવી રીતે ઇફેક્ટ કરે? સો અહીંયા આપી છે, if you don't clean your mouth, the tiny bites of the food inside stuck to surface of your teeth and it between teeth and in the space between your teeth. Okay, the germs feed on these food particles and we eventually eat up the part of the teeth too. અને જેના કારણે આ તમારો આન્સર આવે કે જેના કારણે તમારું જે ટીથ છે એ મીન્સ કે ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય, બગડી જાય, સ્પોઇલ થઈ જાય. યુ કેન એડ ઇટ. ઓકે, what should we do maintain the dental health? સો હવે આપણે શું કરવું જોઈએ એના માટે? સો we have to clean our mouth, we have to brush twice a day and cleaning. So our first priority is cleaning the mouth after each meal, but it is not possible that as a human we are not so particular that each and every meal we go and do the brush. Okay, so yes, you can do it gargle whenever you eat something, you at least you do the gargle, so the germs will not stuck there and definitely your teeth will be clean. Okay, the same night, a Chandani made a window her passage for the freedom. When Chandani reached the hilltop, the big yellow sun was rising in the horizon. The sun was overflowing with the joy and wonder. The green grass under her feet became a golden yellow, and the wind sang endless song of the welcome. The Chandani felt as if she were meeting her mother after a year of separation. How different all this was from the Abu Khan's prison house. સો અહીંયા ચાંદનીનો આપણે ટેક્સની વાત કરીએ કે અહીંયા કેવી રીતે ચાંદની સી ઇઝ ફ્રસ્ટ્રેટેડ in a prison. She's feeling like I am a prison in Abu Khan's house. So definitely she did not like to stay there and જરા બી નહોતું ગમતું, and she wanted to escape from the Abu Khan's house. So one day Chandani get the chance and he made a passage from window and he ran away. Okay, how does he feel? How did he feel? કેવું એને લાગ્યું? So from where did he escape? So from the window. વિન્ડોમાંથી એ ભાગી ગઈ. How did Chandani feel after reaching the hilltop? How did he feel? કેવું એને લાગતું હતું? So as he reached the hilltop, she was overflowing in joy and wonder. The green grass welcoming, golden yellow, okay, flowers, the wind sing endless song, and he feel that Chandani feel that the every wind and every nature is welcoming Chandani, and she feel that if she were meeting her separate mother, so she were meeting her mother after a very long separation. Okay, that we have seen here. This time I did not forget her. She was with me for the rest of the journey. For the long after all that year, she was a bright, living with me. And when the college term ended, I packed in the haste and left for the Dehra earlier than the usual. I was nervous and anxious as the train entered Deoli. I was wondering I was wondering what I should say to the girl and what I should do. I was determined that I wouldn't stand helpless before her. હવે આ રાઇટરની વાત છે કે ભાઈ જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ મળીને રાઇટર ગયા અને ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ ટુ કમ બેક, જ્યારે ફરી વેકેશનમાં આવવાનું હતું તો એ કેવી રીતે પોતાનું બેગ ફટાફટ પેક કરે છે અને એ પોતાના હી ઇઝ થિંકિંગ ઇનસાઇડ હર માઇન્ડ, એ પોતાની અંદર જ વિચારે છે કે હું એને મળીશ તો કેવું બિહેવ કરીશ, શું પૂછીશ, બટ આ ટાઈમે તો મેં ડિસાઇડ કરી દીધું છે કે હું ચૂપચાપ તો ઊભો નહીં જ રહું, એને મારી મનની વાત હું કહી દઈશ. So this all thing is going on in
writer's mind. Why did the writer leave a Dehra earlier? So writer leave the Dehra earlier because the writer wanted to meet that girl. Who did the writer feel? Sorry, how did the writer feel as the train entered the station? What was he thinking? Okay, so શું થાય છે? As the train reached the Dehra, he determined that he would not stand helplessly and he say whatever he wanted to feel for that girl. Okay, supplementary reading અહીંયા જોઈ લઈએ અહીંયા supplementary reading માં. Yes, it is a very beautiful supplementary reading. Okay, read the extract, find out the correct option for the question. આપણે બધા સપ્લિમેન્ટરીના એક એક પેરેગ્રાફ જોઈ લીધા છે. ઓકે, સો આવી રીતે જો અત્યારે તમે જોઈ લો આવી રીતે સપ્લિમેન્ટરી રીડિંગ પૂછાય છે. ઓકે, સો હિયર ઇઝ દેટ કે આવી રીતે છે કે while he was standing in a doorway of moving a railway carriage, આ બી આપણને આવી ગયું છે. આ બી મેં તમને એકવાર જ્યારે મેં તમને સપ્લિમેન્ટરી રીડિંગ કરાવતી હતી. સો એટ દેટ ટાઈમ આઈ હેવ ટોટ યુ ધીસ પેરેગ્રાફ. while he was returning, who he here, અહીંયા he કોણ છે? તો here is he is addressing for the Mahatma Gandhi. So while he was standing in a doorway of the moving railway carriage, one of the Mahatma Gandhi's sandals slipped and fell off. પડી જાય છે એમનું સેન્ડલ એક. he promptly એટલે કે જાણી જોઈને pushed off the another sandal, બીજું સેન્ડલ જાણી જોઈને promptly pushed the another sandal and said, the poor man who finds એટલે કે જેને બી આ સેન્ડલ મળશે at least he will get a one pair of sandal. So the poor man who finds the sandal on the track will have now a pair of shoes. તો હવે એક સેન્ડલ હોત તો એ ના તો ગાંધીજીના કામમાં આવત, ના જે ટ્રેક ઉપર કોઈને મળ્યા એને કામમાં આવે. બરાબર, તો એના કરતાં બેટર છે કે ગાંધીજીએ બંને સેન્ડલ એને ત્યાં જ ફેંકી દીધા. એક તો ઓલરેડી પડી ગયું હતું ને બીજું એમણે જાણી જોઈને સ્લીપ કરી દીધું કે ભાઈ હવે જેને બી આ સેન્ડલ મળશે એટલીસ્ટ એને કામમાં તો આવશે. Why did ગાંધીજી push off the other sandal? કેમ? because the man could make a pair, એટલે કે આ ડી આવશે કેમ કે એ માણસને બીજું સેન્ડલ એટલે કે પેરમાં એ યુઝ કરી શકે. બે હોય તો એ યુઝ કરી શકે ને, એક હોય તો કોઈ યુઝ ના કરી શકે. ગાંધીજી વોઝ સ્ટેન્ડિંગ, ક્યાં ઊભા હતા એ લોકો ગાંધીજી? સો અ ડોરવે ઓફ ધ કેરિયેજ. ઓકે, હવે અબ્રાહમ લિંકન વાળું બી મેં તમને લોકોને કરાવી હતું. Abraham Lincoln, the President of the United States of America, had a great love for the children. A little girl who taken by her father to see a president at the White House, Lincoln took her up his knee and had a pleasant chatting with her. Turning to her father, the girl excited, "Oh, Papa isn't ugly at all. He is just beautiful." અબ્રાહમ લિંકન a president of United States of America, અમેરિકાના જે પ્રેસિડેન્ટ હતા એમને છોકરાઓ માટે એટલે કે બાળકો માટે ખૂબ પ્રેમ હતો. A little girl was taken by her father to see a president White House. એક બાળકી હતું, એના પપ્પા એને લઈ ગયા હતા પ્રેસિડેન્ટને જોવા માટે. જ્યાં તે જાય છે તો લિંકન એ બાળકીને લઈ લે છે અને એની જોડે બહુ સરસ રીતે વાતો કરે છે. While returning from the house, એ જ્યારે લોકો રિટર્ન થઈ રહ્યા હતા, the girl exclaimed, ખુશ થઈને કહે છે, પપ્પા he isn't at all ugly, એટલે કે જરા બી અગલી નતા. he is so beautiful. ઓકે, તો આવી સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. સો ધ ફાધર ટુક અ લિટલ ગર્લ, ક્યાં લઈ જાય છે? સો ટુ ધ વ્હાઇટ હાઉસ લઈ જાય છે એને, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ એને મળવા માટે. ઓકે, ધ ગર્લ ફાઉન્ડ લિંકન બ્યુટિફુલ. એ ઓપ્શન આવશે બ્યુટિફુલ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ફોલ્સ? The girl liked Lincoln. The Lincoln talked pleasantly with the girl. Abraham Lincoln did not like the children. Yes, so our wrong house. Abraham Lincoln did not like the children. So because he is liking the children. Okay. So અત્યારે આપણે આટલું રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં
હું અહીંયાથી કમ્પ્લીટ કરીશ ને, અને બાકીનું જે ઉપરનું આપણે 1 to 6 છોડી દીધું છે એ બી આપણે કમ્પ્લીટ કરી દઈશું. ઓકે, સો આપણે આ આખું ટેક્સ્ટ લઈ લઈશું ને પછી ધીરે ધીરે આપણે રિવિઝન પાર્ટમાં મૂવ ઓન કરીશું. ઓકે, ચલો તો પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મળીએ. આ કમ્પ્લીટ કરીને પછી આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ ઉપર જઈશું. ઓકે, ચલો, હેવ અ નાઇસ ડે.